देवतांकर अभय पदकंजरे चितमन को अर्पण कला पर धनरे पीर दरबार उपरे महारामायण श्लोकटी उद्धार करी। अच्छा कवि कहिले रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तुम आधार कार्ड जदि खोजा जाए ताले बापा मां को ना बाहर। अच्छा जदि भोट कार्ड खोजा जाए ताले स्वामी ना बाहर। सेते तो आधार कार्ड नथिला। जदि आधार कार्ड थांता भी कवि कहले रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ता बापा ना जनक बाबाजी ना रखी था। अच्छा मु पचारि जदि पिला पिले तुम बापा नाटा कौन कौन नाच कर कौन डर लगु बास मु जदि पचारि तुम बापार 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 बापा ना कौन परीक्षा पड़ो हे पारिबो कि ताहले सीता हूँ रामर भाजिया। सीतांकर स्वामी हेले राम राम बापा हेले दशरथ। दशरथंको बापा ना हला अज अजंको बापा ना हला रघु रघुंको बापा ना हला दिलीप दिलीप बापा ना हला सगर ता बापा ना हला अंशुमान ता बापा ना हला अंशुकोच ता बापा ना हला रोहित ता बापा ना हला नल ता बापा ना हला पुरोचन ता बापा ना हला जगदम्बर ता बापा ना हला पुरस्तम। एमती यदि खोजी खोजी आसीबा आउ बापा नाहांती सारे सेमती कहूथेबी सरीब नहीं। राम हूँ ता बोपार वंशर 54 नंबर पुओ। आमे बेले बेले कहे तो 54 बुनियादी रे किए कहला से 54 बुनियादी कार ना रामंकर। मु तो कही पाला वाला प्रश्न पचारिनी कहीं माने होता सहित गाइबा योग्य गायक नुह। दैव मते दंड देइछि देह भांगी जाइछि। 2 मास तले आसतिली ए गाँ वाला मानसिक करदेले नृसिंह होता देह केमती भल हो जाऊ। ए गालुआ गाँ वाला को गोटे मुंडिया टे मारुछि कहीं ना ए गाँ वाला एकाठी हे मते मंदिर रे माँ दर्शन करे भोग राग करे छाड़िले। एडे बड़ एक्सीडेंट रु मु बंचिली। 22 दिन वेंटिलेटर उड़ीसा रे प्रचारित होला नृसिंह होता मरीगला। तथापि मु बंची खाली आपण माने पचारे पदुटी आर गायक मु 54 पुरुष कथा जनकर कहली आउ जने जने कहती तो 56 बुनियादी रे कथा किए कही रामायण रे हेला 54 पुरुष महाभारत रे हेला 56 बुनियादी। अच्छा जेमिति आपण माने जहा ना धरंतु दुर्योधन ना धरंतु बा युधिष्ठिर ना धरंतु बापा हला पंडु
तांको बापा ना हला विचित्र बीर्जियो तांको बापा हला चित्रांगद तांको बापा ना हला शांतन हाँ एठू जदि 56 बुनियाती से गायक गाई देवे नृसिंह होता 5 रातिर पाला पैसा नब नहीं छाड़ देकी पड़ेबो पिला छुआ को खाइबे हमर आउ मंच ऊपर बहादुर देखे कि जो गायक तो आसनो से चारिपद कहीदेले टाइम खत्म हाँ हाँ पाला को पाला भैया देखो तेणु रामाय रामचंद्राय राम भद्राय वेधसे वेध शब्दर अर्थ हूँ ब्रह्मा भगवान राम हाँ ब्रह्मांकर बापार बापार बापा कहले भूल हबनी ना ना सी हूँ सीतार स्वामी से सीता किए कवि सम्राट उपेन्द्र भंज बही है वैदेही सबिलास धारीटे कहले कला बुझीब अति सहजे बुझीब अति सहजे बुझीब अति सहजे बुझीब अति सहजे महेश्वर नाम से महेश्वर नाम से रामकी मैथिली तेदकी सीता रे घाटी मिठाई राम सीता रे छटा ना जो लोग ओडिशा रू जाइके अमेरिका रू रहउछि तार डुआल सिटीजनशिप माने भारतीय मालो बाहर रहिले कहबा प्रवासी भारतीय ताले सीता भारतीय ना प्रवासी भारतीय सीता तो मो भारत रो झियो आ किए ना बाहर रो झियो देखिबा सीतार घर कोठी कोठी सारे नेपाल नेपाल रे जन्म होइछि सीता राम जन्म कोठी कोठी जहाकू पूजा करा गलानी आज पर्यंत मंदिर तैयारी हेई गला जहाउ मोदी कहितला कोन करिवो बोली मोदी करिनी आमे करिछे आमे गाँ गाँ 150 लेके देकी जुती पैसा थोइछे राम मंदिर आउ 10टा ही परिबो ओ मोदी करनी कि को राजनेता कला भलिया क्षमता नाही ना ना राम घरटा हला कोठी ना उत्तर प्रदेश अयोध्या अयोध्या और नेपाल देखो टिके पुराण को तर्जमा करंतु आपण माने ज्ञानी पाला सुनी छंती अनेक गायकंकर पाला आपण बुझुछंती अच्छा टिके मन रे भाबंतु राम घर उत्तर प्रदेश सीता घर नेपाल सरजू नदीटा कोठी राम पारी है केते बेले विश्वामित्र बाबाजी आश्रम टा कोठी ना दंडकारण्य गुजरात ए बाहागर टा संभव केमिति हैला केमिति ना तीनिटा जिनिस एकाठी हे गला गायकଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 11ଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ हौ से सत्यभामा भौणी मंगल हो प्रभु कल्याण करंतु जगन्नाथ तार मंगल करंतु ता परिवार मंगल हो बोला नंदे को बार आज टिके सोना दास को बेसी पुरस्कार देवे कहीं ना जिते बेले पाला हुए सबुदिन से मते टंका 200-300 लेके खर्च करने को दिए आज जमा देलानी कहले यार ते मुंडिया मारलिनी तू भावेनी मु करोड़पति मु छोटिया घर पुओ नुह ते बड़ भाई बोली मागुची 200 दौनु ना काली पुरस्कार है ही नहीं पुरस्कार हेले जाइकी देवी 200 तेणु बेसी न दियो टंका 200 खंता को पुरस्कार दब काली सकाल से मत दब ताले हे सजन गोटे पटे राम
ଗୋଟିଏ ପଟେ ହଉଛି ସୀତା ସୀତା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସଂଲଗ୍ନ ହେଲା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଦୈବର ବିଚିତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନା ବିଡ଼ମ୍ବନା କଣ କଣ ନା ବିପିନରେ ଶୁଣି ରାମ ରାଜା ବାଣୀ ବିପିନରେ ଶୁଣି ରାମ ରାଜା ବାଣୀ ବାହୁଡେ ମନ୍ଥରା ପରାଜେ ଭାରି ଭରି ଅଛି ନୟନ ଯୁଗଳୁ ବାଷ୍ପ କଣ୍ଠ ରୁଧ ପ୍ରାୟେ ବୃକ୍ଷ କାଟିଲା ପ୍ରାୟେ ବିପତ୍ତି ତୋଟା ଅଗ୍ରତେ ହୁଏ ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ଦଶରଥ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି 20 ବର୍ଷ ପିଲାର ବାଳ ବି ପାଚି ଯାଉଛି ହଁ ହଁ ମୋର ପାଚିଗଲାଣି ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷର କେଶ ଯେତେବେଳେ ପାଚିଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବେଳେ ତା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ରାଜା ଦଶରଥ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆରିସି ବୋଲି ଦେଖିଦେଲେ ଦର୍ପଣକୁ ଡାହାଣ ପଟ କାନ ମୂଳରୁ ଗୋଟେ କେଶ ବୋଲେ ବାଳଟେ ପାଚି ଯାଇଛି କହିଲେ ନା ମୋର ସମୟ ଆସିଗଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟ ମୋର ମୁନିବୃତ୍ତି ସମୟ ଆସିଗଲା ମୁଁ ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବିନି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ରାମକୁ ରାଜା କରିବି ମୋ ପୁଅ ରାମ କାଲିଠୁ ରାଜା ହବ ଡାକିଦେଲେ ରାଜା ଦଶରଥ ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ରାମ ନା ଆଜ୍ଞା ନା ହଁ ବାପା କୁହନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ନା ତୁ କାଲିଠୁ ରାଜା ହବୁ ନା ନା ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ବାପା ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ ଆମେ ହଁ ହଁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ 4 ଭାଇକି ଆପଣ ନେଇ ବୁଲେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ପାଚିଥିଲା ପିଜୁଳିଟିଏ ତୋଳିକି ମତେ ଧରେଇ ଦେଲେ ବାପା କହିଲେ ରାମରେ ପିଜୁଳିଟା ଖାଇଦେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାପା ମୋର 4 ଭାଇ ପାରିବିନି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି 4 ଖଣ୍ଡ କାଟିଲି ସେ ପିଜୁଳି କି ସରରେ କହିଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ନେ ପିଜୁଳି ଖଣ୍ଡକ ଖାଇଦେ ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନେ ପିଜୁଳି ଖଣ୍ଡକ ଖାଇଦେ ଯେତେବେଳେ ଭରତକୁ ଯାଚିଲି ଆରେ ଭରତ ଆଜ୍ଞା ଏ ପିଜୁଳି ଖଣ୍ଡକ ଖାଇଦେ ନା ନା ଭାଇ ହବନି ମୁଁ ଏ ପିଜୁଳି ଖାଇପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ବାପା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାମରେ ପିଜୁଳିଟା ତୁ ଖା ଆପଣ ଖାଇବେ କହିନାହାନ୍ତି 4 ଭାଇ ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ଓଇରେ ମୁଁ ତମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବଡ ଭାଇ ବାପ ତୁଲ୍ୟ ବାପା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇଦେ ଭରତ କହିଲା ଖାଇବି ଯେ ଭାଇ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଯେମିତି ପିଜୁଳିଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି 4 ଖଣ୍ଡ କରିକି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲ ମୋ ଆଗରେ ନିୟମ କଲେ ଯାଇକି ଖାଇବି ନା ସେ ନିୟମଟା କଣ କହ ତୋ କଥା ମାନିବି ନା ଭାଇ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ
ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାଟାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି 4 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ଆମକୁ ଦବନି ତ? ନା ନା ତମେ ନିୟମ କଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ହଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଭଗବାନ ରାମ। ହଁ ଦଶରଥଙ୍କର ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ରାଜା କିଏ? ରାମ ନା ଆଉ ଭରତ। ଭରତ ଭରତ ଭଳି ଭାଇ କେବେ ମିଳିବନି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ 24 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ହଁ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ହଁ 24 ବର୍ଷରେ। ରାମ ବନବାସ ଗଲା ଆଉ 24 ବର୍ଷ ବୋଲେ 48 ବର୍ଷରେ। ସୀତା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ହଁ ଭଗବାନ ରାମ ଆଖିରେ ଲୁହ। ମତେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ସାର୍, ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଦ୍ଧ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଦ୍ଧ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବିନି। ନା 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 ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରାମ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସୀତା ଚୋରି ହେଇଛି। ହଁ ସୁବଳଗିରି ପର୍ବତ ରାମାୟଣରେ ଯେତେ ଦେଖିବେ ସବୁ 3ଟା। ପାହାଡ ଦେଖିବେ 3, ନଦୀ ଦେଖିବେ 3ଟା ନଦୀ, ଗୋଟିଏ ସରଜୁ, ଗୋଟିଏ ଗଙ୍ଗା, ଗୋଟିଏ ଗୋଦାବରୀ। ରାମାୟଣରେ ଭାଇ ଦେଖିବେ 3ଟା, କିଏ? ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଗୋଟିଏ ଭରତ, ହେଲା ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ହଁ ରାମାୟଣରେ ଯାହା ଦେଖିବେ ସବୁ 3 ବାଦ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ରାମାୟଣଟା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ସବୁ 3। 3 ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସବୁ 2, 2 କେମିତି? ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି 1। ଆପଣ ଏଠି ପାଲା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୂର୍ଖ ନୃସିଂହ ହୋତା ପାଲା ଗାଉଛି। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକେ ପାଲା ଶୁଣିବେ, ମନକୁ 1 କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଗାୟକ ପଦେ ଉପଦେଶ ଦେଲା, କହିଲା ହା ବଢିଆ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଖାଇକି ଶୋଇଥିବେ, ଭାରିଯା ଯେତେବେଳେ ଡାକିକି ରଡିଟେ ପକେଇଦବ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ରାବଣ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଛି। ଯାହାକୁ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ, କହିଲା ବହି ଜ୍ୟୋତି ବେଶରା ବଡ ଯେ ଆସିବ ଭୁଜକୁ ଛପାଇ। ଆହା ଭୁଜକୁ ଛପାଇ, ଆହା ଭୁଜକୁ ଛପାଇ। ଭୂତି ଅଙ୍କ କରଙ୍କ କର ବାଳେ ଶଙ୍କର ଜବାଇ। ଶଙ୍କର ଜବାରି, ଶଙ୍କର ଜବାରି, ଶଙ୍କର ଜବାରି, ଆହା ଶଙ୍କର ଜବାରି, ଶଙ୍କର ଜବାରି, ଶଙ୍କର ଜବାରି, ଶଙ୍କର ଜବାରି। କହିଲା ବରହି ଅନ୍ତରେ ଗୁପତ ସତ୍ୱରେ ନ ଦେଖି ଲଙ୍କେଶ। ଆହା ନ ଦେଖି ଲଙ୍କେଶ, ଆହା ନ ଦେଖି ଲଙ୍କେଶ। ବେଦମତି ମତ ଏହି ହେଲା ସତ ବିଚାରେ ମାନସ। ବିକାରେ ମାନସ, ବିକାରେ ମାନସ, ବିକାରେ ମାନସ, ଆହା ବିକାରେ ମାନସ। ଏ ଆଗରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଯାହାକୁ ସୀତା ବୋଲି କହୁଛ, ଆଜ୍ଞା ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ନାଁ ହଉଛି ବେଦମତି ଶଙ୍ଖଚୂଳ ରାକ୍ଷସ। ହେଲା 2ଟା ଝିଅ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିଏ କିଏ? ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବତୀ, ହଁ ଜଳନ୍ଧର ଅସୁରର ସ୍ତ୍ରୀ। ବାଃ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଏ ସେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଆଜ୍ଞା ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରମିଳା। ବାଃ,
ଦିଟା ଦେବକନ୍ୟା ଦିଟା ଦେବଂଶର ପୁଅକୁ ନ ପାଇ ଦିଟା ଅସୁରକୁ ବାହା ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ରାମ ବସିଛନ୍ତି ସୁବଳଗିରି ପର୍ବତ ଉପରେ, ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ବସିଛନ୍ତି ପାଖରେ କିଏ ନା ନହଳ ନୀଳ ଜମ୍ବବାନା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁର ମୁନି ସୁର ଜଗାମା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ବାବାରୀ ଧର ରାମ ସରାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ବାବାହି ପଦ ତୋହାର ତୋହାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ବର ଶିଶୁ ମୋର ଦୁନ୍ଦୁଭି ବଜାୱାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ବିମଳ ଯଶ ଗାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ତବ ଦିଜ ମଉଚାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ନବସୁର ମୁନି ଜୟ ଜୟ ପୁକାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ପୁରୁଷ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ମନଟା ବିଚଳିତ, ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ନା ନଳ ନୀଳ ଜାମ୍ବବାନ ଦଧିମୁଖ ସୁଷେଣ କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ଜାମ୍ବବାନ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ହଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ଦୁଃଖ ବା କେବେ ଜୀବନରେ ଦେଖିନୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ଏତେ ଅବିଚଳିତ? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। କଣ ଦେଖିଲେ? କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। କଣ ସ୍ୱପ୍ନ? ନା କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ? କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ? କି ସ୍ୱପ୍ନ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଧାଡ଼ି, କହିଲେ ବୁଝ ଆହେ ବିଦୁଷ ବିଦୁଷ ସନ୍ଦେଶ ବସୁଧାନ ଭଞ୍ଜ ତ୍ରେରମ୍ୟ ହେ सुधा सुधामयी ये भी सुधा सुधा पी ये सुधांशु नभ छत्रे रम्य से बसी सुभर বিরাজিতা হই সে বসি সুভ্র